सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ नवनीत सिंह चीमा। तुसीं वेख रहे हो GBC अपडेट। कुछ दिन पहला जनरल वर्ग ਨੂੰ सफाई सेवकों संबंधी ਦਿੱਤੀਆਂ जा रही नौकरियों के विरोध में वाल्मीक भाईचारे ਵੱਲੋਂ नगर निगम विखे भारी हंगामा किया गया सी, जिस दे संबंध में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान करनजोत आदिया ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ एक नगर निगम विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस विच उन्होंने कहा कि RSS ਵੱਲੋਂ साडे समाज ਨੂੰ भड़काया जा रहा है, जो किसी भी हालत विच सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके उन्होंने कहा कि वाल्मीक भाईचारा हमेशा बाबा साहब अंबेडकर की सोच से पहरा देगी। अगे बोलदे उन्होंने कहा कि जेकर जनरल वर्ग के लोग भी सफाई सेवकों के वजों नौकरी करनगे तो यह बाबा साहब अंबेडकर की सोच की एक जित होगी और बाबा साहब वालों समाज के सारे वर्गों को एक रखने का उन्हों का उलिख्या हुआ सुपना भी पूरा होगा। मैं अपने मीडिया भावां दे विच गल रखी कि सानू पहले अपने मुलाजम साथियों नाल विचार वटांदरा कर लैण दो, फिर तुसीं बाइट लईओ। वो कहंदे यार इन्ना कुछ हो गया, हजे तक इन्हां नूं पता ही नहीं लगा कि आपां इकट्ठे क्यों होए आ। और इस गल नूं मैं क्लीयर लगा करन कि जे इन्नी समझ मेरे मुलाजम भरा नूं हुंदी तां मेरा ख्याल मेरे समाज के जिहड़े आगू आ वो इस मुद्दे 'च इंटरफेयर ना करदे। मेरे को उन्होंने अखबार का कट बयान आ जिहदे उन्होंने मुहल्ले सिर्फ और सिर्फ 15 वाल्मीकन समाज के बंदे आए आ। इस चीज को लैके सारिਆਂ ਨੂੰ काल गई, काल लैके सारा ही समाज इकट्ठा होया। ਉਹਦੇ तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आ जो एक्शन चले आया, भर्ती रोकी जाए या इस भर्ती को कैंसल किया जाए। सब तो पहला तो मैं अपने वीरों के भैनों बड़ी निम्रता सहित फतेह अर्ज करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा ये हुण जिहड़ा मसला जिहड़ा छिड़िया आ, ये बड़ा मंदभागा मसला आ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साडे हक्कां हकूकां वास्ते संविधान की निर्माण किया सीगा ते वो संघर्ष लगातार लड़िया जा रहा है। जिहड़ी अज सिचुएशन आई आ, खास तौर पर सफाई सेवक ते सीवरमैन के भर्ती के संबंध विच साडी लड़ाई का जिहड़ा केंद्र बिंदु होना चाहिए। जिहड़ा पिछले समय दौरान भाजी होनी जिहने तुहानूं सारा दस्सिया भी किन्नी माड़ी हालत सीगी। हज़ार रुपया, 2-2 रुपया, 3-3 रुपया जिहड़ा वो साडे वीरां भैणां नूं जिहड़ा दित्ता जांदा सीगा। लड़ाई तो इस गल की होनी चाहिए आ भी इन्हां दा जिहड़ा शोषण आ, जिहड़ा सरकारां वल्लों पिछलियां सारियां सरकारां हुण तक जिहड़ियां सरकारां आ वो जिहड़ियां शोषण करदियां आ रहीआं आ, साडे अपने हक दा आ कि भी जिहड़ी कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड, यूरोप दे विच जिहड़ा एक सफाई कर्मचारी जिहड़ी फखर दे नाल उत्थे इस काम नूं करन लई जिहड़ा वो फखर महसूस करदा आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ जो गुरु साहब ने सानू किरत करो, नाम जपो ते वंड छको का संदेश दिता आ। इत्थे किरत की गल हुई आ, झाड़ू चुकना कोई माड़ी किरत नहीं हो, ये बहुत वड्डी किरत आ। रविदास महाराज के गुरु घर जाने, वाल्मीकि महाराज के आश्रम च जाने, असीं उत्थे जाके सफाई कर ले झाड़ू मारते हैं। झाड़ू मारना कोई पाप नहीं हैगा, कोई गुनाह नहीं हैगा, ये इन्हां लोगों ने गुनाह बना दिता गया आ। ये प्रोटोकॉल के तहत जिहड़ा भर्ती जिहड़ी होई आ, असीं सरकार नूं जिहड़ी आ वो ये भर्ती जिहड़ी कीती गई आ उहनूं जल्द तो जल्द जिहड़े साडे वीर भैण आ उहनां नूं नियुक्ति पत्र दित्ते जाण। ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा जिहड़ी साडी लड़ाई का अगला हिस्सा होना चाहिए वो एक जिहड़ा सफाई कर्मचारी जिहड़े असली हक आ, जिहड़ी उहदी बनदी जिहड़ी उहदी सैलरी आ, सानूं उहनां कामां लई लड़ना चाहिए, ना कि समाज नूं पढ़न दे विच जिहड़े कुछ साडे भरा ही जिहड़े गमराह हो के जिहड़ी गल करदे, सानूं उहदे विच नहीं पैना चाहिए। सानूं अपने उहनां भरावां वास्ते, साडे भैणां वास्ते
ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਪਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 12.5% ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, 12.5% ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ, ਅੰਗਹੀਨ ਕੋਟਾ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, IAS PCS ਬਣਾਉਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 200 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 200 ਸਾਲ ਝਾੜੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 200 ਸਾਲ ਅਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਕਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀਗੀ, ਪਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ 17 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਸੀ ਔਰ 17 ਸੀਗੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 48 ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ 42 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ 150 ਪੋਸਟ ਮੰਗਾਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਔਰ 30 ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਧਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਸਸੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਰੀ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ BJP ਵੱਲੋਂ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ, RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ,
ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਡਬਲ MA ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਔਰ ਮੈਥ ਦੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਆ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਟਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 2400 ਹੋਈ, 2400 ਤੋਂ 3000 ਹੋਈ, 3000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਖੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ 13000 ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਆਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ DC ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੈਨੂਅਨ ਸੁਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦਇਆਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 450 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 450 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ 450 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਥੀ ਆ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 150 ਵੈਕੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 48 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਵਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਕੇ 150 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 450 ਵੈਕੈਂਸੀ ਭਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਬਾਲਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ? ਰਾਸਵਿੰਦਰ ਸਲਵਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀਆ ਸਮਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਸੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਝਾੜੂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਕਰਨ। ਬੈਂਕ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ MLA ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 49 ਬਾੜਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ।